Hello students, today we are going to see about motion of connected bodies, which means motion means moving from one place to another place. Connected bodies means you are considering mass bodies m1, m2, m3. So which is connected, which means that mass is connected with that motion. அந்த மோஷன் அப்படின்றது நம்ம இங்க ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிகலா அப்படின்றத we are considering vertical and horizontal motion. So vertical motion or horizontal motion of connected bodies, that the bodies is nothing but the masses. We are considering masses m1 and m2. So when we consider masses, there we can expect a force. We know very well, right? So when objects are connected by strings, பாருங்க இங்க m1 and m2ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் masses. அதை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் மூலமாக என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஹேங் பண்ணியிருக்கோம். In this case we have just connected by strings and the F of force is applied either vertically or horizontally. First we'll consider vertical. Okay, so vertical நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், இதை வந்து force வந்து we are applying. இங்க when we applied a force, இங்க ஒரு மாஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு மாஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த we know very well, இந்த மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 கிராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. You hanged with a string, right? இந்த string என்ன ஆகும், அந்த மாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டென்ஷன் அப்ளை ஆகும், which means இந்த டென்ஷன்றது அதை வந்து நேராக அப்படி நிற்க வைக்கும். ஓகேங்களா, அந்த டென்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயரில் ஆக்ட் ஆகும், ஒயர் ஆர் ஸ்ட்ரிங்கில் ஆக்ட் ஆகக்கூடியது டியூ டு இட்ஸ் மாஸ். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கேஸ் tension capital T in the string which affects the acceleration to an extent. So acceleration ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ண விடாதுன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண விடாது, ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல இட் வில் ஸ்டாப். So let us discuss various case for this, which means vertical motion. As I told, it is a vertical motion. We are considering two blocks of masses m1 and m2. In this case m2 is greater than m2. By seeing this picture itself you can say that m1 is greater than m2. mass வந்து m1 க்கு அதிகமா இருக்கு m2 கம்பேர் பண்ணும்போது. ஓகேங்களா, so connected by a light and inextendable string that passes over a pulley. இங்க இந்த புள்ளை இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் கனெக்ட் பண்ணி they have hanged. ஓகே, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா வெர்டிக்கல் மோஷன்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம். வெர்டிக்கல் பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. லெட் த டென்ஷன் in the string be capital T என்றது tension. That's what I have mentioned. Okay, tension T and acceleration A. Okay, so in this case acceleration for mass 1, which means m1, acceleration acts in a downward, and for m2 acceleration acts in upward. See, இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் மூலமா இந்த மாஸ் அதிகமா இருக்குன்னா மாஸ்னால என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்ட்ரிங் கீழே வருமா, கீழே வரும்போது ஆக்சிலேஷன் உங்களுக்கு இங்கே தான் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே இந்த பார்ட் வந்து when it coming downwards, m2 is very lower one, right? இந்த m1 m2 மாஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ m1 இங்கே டவுன்வர்ட் பொசிஷனில் ஆக்ட் ஆகும்போது m2 வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்வர்ட் பொசிஷனில் மூவ் ஆகும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஆக்சிலேஷன் டுவர்ட்ஸ் அப்வர்ட்ஸ். ஸோ டென்ஷன் வந்து அப்வர்ட்ஸ் இருக்கு. இன் திஸ் கேஸ் when a system is released, both the blocks start moving, m2 vertically upward and m1 downward with the same acceleration A. The gravitation force m1g and mass m1 is lifting the mass m2. See, due to the gravity only it's coming down, right? We know very well. ரெண்டுமே இது நோக்கி தான் இருக்கு. So mass into gravity m1g and m2g. ஓகேங்களா, so we know very well this. In this case now let us move to the derivation part. How means, see, this is m1g and m1 and this is the tension T. ஓகேங்களா, இது y axis, இது வந்து x axis தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். We are considering that the tension of the string T, capital T, and the midpoint of we are considering similar in the m2. இந்த mass இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த mass தான் நம்ம here we are considering, and the dot considering only the mass objects. So m2g we know very well. Okay, by applying Newton's second law for mass m2, which means F is equal to ma. For ma here we are having accelerations, right? இங்க நமக்கு வந்து acceleration both the sides we are having. Now we are considering mass 2 alone, so we are having acceleration towards upward. So m2a. ஓகேங்களா, ஸோ எஃப்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ். இன் திஸ் கேஸ் ஃபோர்ஸ் ஹியர் இட் இஸ் நத்திங் பட் டென்ஷன் வித் m2g. This is the force. Here வந்து force வந்து act ஆகும்.
ஓகே, இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுறதுனால ஆக்சிலேஷன் மேல் நோக்கி போகுது. ஸோ F is equal to ma. ஸோ F is nothing but T minus m2g is equal to m2aj. Okay. Okay, in this case, why we are considering T minus m2j na, see opposite direction irukku. So T minus m2j reason பாருங்க, tension வந்து upward act ஆகுது, m2g வந்து acting on downwards. So T minus m2g. Why we are putting j அப்படினம்னா, just listen, y axis. ஓகேங்களா, we are considering y axis. We know very well x axis is I vector, y axis is j vector and z axis is k vector. Well, now we are considering j vector, which means it's a y axis. So F is equal to ma பண்றது இப்படி எழுதியிருக்கோம். So T j vector minus m2g j vector is equal to m2a j vector. Left hand side of the above equation is total force acts on m2. Then we know very well the direction acts on m2, right? It is in the y direction. Okay. Which means it is in the right hand side, the product of mass and acceleration of m2 is in y direction. நான் சொன்னதுதான், இந்த y direction தான் அவங்க j என்றதை போட்டது சொல்லியிருக்காங்க. So by comparing the components, which means இங்க ஒரு j component இருக்கு, இந்த ரெண்டுமே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷனுக்கும் மாஸ் இன்டு கிராவிட்டியுமே j component காமனா இருக்கு. So just bring this j component as a common, j get cancelled, T minus m2g is equal to m2a. ஓகேங்களா, we resolve this. Okay, in this case we are going to write for mass 1 m1. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம mass m2 க்கு எழுதியிருக்கோம், இங்க நம்ம mass m1 க்கு எழுதியிருக்கோம். Similarly, we know very well Tj minus m1 because we are considering mass 1. That's what we are putting m1. ஓகேங்களா, so m1. So m1j, which means m1g j vector is equal to minus m1a j vector. Why we received here ma ல minus a இங்க வந்துச்சு அப்படின்னா, இங்க acceleration எப்படி ஆக்ட் ஆகுது m1 ல, downwards. That's what we are putting negative symbol here in a minus m1a. ஓகேங்களா, they have mentioned mass m1 downwards, its acceleration also downwards. புரியுதா? ஸோ இதனால தான் இங்கே மைனஸ் போடுறோம். ஸோ நவ் வி நோ வெரி வெல் ஜே வெக்டர் கேன்சல் பண்ணிட்டு டி மைனஸ் m1g is equal to minus m1a. ஓகேங்களா, now I want acceleration. If I would like to find acceleration, it is a negative, right? ஸோ எனக்கு நெகட்டிவ் வந்து நான் நெக்லெக்ட் பண்ணணும். I just want to neglect this negative அப்படின்னா just multiply with the negative, which means minus ஆல multiply பண்ணீங்கன்னா minus t plus m1j is equal to plus m1a ஆயிடும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா minus t plus m1g இருக்கு இல்லைங்களா, பாசிட்டிவ் இருக்கிறத முன்னாடி எழுதுவோம் எப்பவுமே நமக்கு அதுதான். ஸோ m1g minus t is equal to m1a. அந்த கான்செப்ட் அப்படியே மாற்றி கரெக்டாக அப்படி எழுதியிருக்கோம். மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் we can write this. Okay, so adding the equations 3.9 and 3.10. 3.9ன்றது நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இங்கே m2க்கான ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 3.10ன்றது m1க்கான ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ ரெண்டுத்தையுமே இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். why we add this, இந்த 3.10ல பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் 1க்கு மைனஸ் டி இருக்குது, மாஸ் 2 இருக்கு, பாசிட்டிவ் டி இருக்கு. ஸோ ரெண்டு டீயும் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேங்களா, ஸோ minus 2j next is equal to m2a இருக்கு. அப்போ இங்க பாருங்களேன் m1g இருக்கு, ஸோ இங்க m2g இருக்கு. ஸோ m1g minus m2g is equal to m1 plus m2 acceleration எழுதியிருக்கோம். ஓகேங்களா, ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம், மைனஸ் பாசிட்டிவ் டி கேன்சல் ஆகும், m1g m2g வந்து ஒரு சைடு, m1a m plus m2a ஒரு சைடு வந்துடும். இந்த கேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே g கிராவிட்டியை காமன் எடுக்கிறோம், இங்கே a வந்து காமன் எடுத்தோம்னா m1 minus m2g is equal to m1 plus m2a ஆக்சிலேஷன் வந்துடும். இந்த கேஸில் நான் வந்து ஆக்சிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும், எனக்கு ஐ வுட் லைக் டு ஃபைண்ட் ஆக்சிலேஷன் அப்படின்னா a is equal to, a இங்கே இருக்கட்டும், இது ரெண்டுமே ப்ராடக்டில் இருக்குது, m1 plus m2 whole this product into a. ஓகேங்களா, ஸோ m1 plus m2 into a தான் இருக்குது. அப்போ a வந்து நான் ஆக்சிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா m1 plus m2 நான் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன். ஸோ m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g, அதுதான். ஸோ ஆக்சிலேஷன் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இன்கேஸ்
if I'm telling that m1 and m2 both are equal அப்படின்னும்போது நான் என்ன சொல்லும் போது a வந்து ஈக்குவல் ஆயிடும் 0 ஆயிடும், which means m1 minus m1 m2 அல்லது m2 minus m2 அப்படின்னும் போது ரெண்டுமே ஈக்குவல் இருக்கும்போது மார்க்ஸ் இருக்கும்போது ரெண்டுமே என்ன ஆயிடும், கேன்சல் ஆயிடும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் m1 m2 ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இப்போ நான் வந்து m1 வந்து 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன், 1 m2வும் ஈக்குவலாக இருக்குது, அப்போ m2வும் 1 1 minus 1 0னா 0 தானே, anything divided by 0 0 தானே. ஸோ a is equal to 0, 0 divided by m1 n plus 2 0 தான் வரும். ஸோ அதனால் a is equal to 0 வந்துருச்சு. ஓகேங்களா. இஃப் ஐ எம் ஃபைண்டிங் இந்த கேஸ் t மைனஸ், அதாவது டென்ஷன் T அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும், டென்ஷன்றது நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we know very well that the formula I'm having here is 3.9 T minus m2g is equal to m2a இல்லைங்களா. இங்கே டீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே வந்து டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா. இங்கே தான் நமக்கு டி இருக்குது, இங்கேயும் டி இருக்குது, பட் இட் இஸ் இந்த நெகட்டிவ். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், பாசிட்டிவ் இருக்கக்கூடிய டென்ஷனை நம்ம கம்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இங்கே ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே நம்ம வாட் வி ஹேவ் ஃபவுண்ட் ஏ 3.12 அதை கண்டுபிடிச்சது வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ சிமிலர்லி டி மைனஸ் இருக்குது, m2g இருக்குது இஸ் ஈக்குவல் டு m2, ஏன்றது மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி g இங்கே போட்டுற போகிறோம், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் சிமிலர்லி we know very well இங்கே இருக்கக்கூடிய m2g வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு போக போகிறீங்க. t is equal to m2g plus m2 m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g. ஓகேங்களா. now it is both are in a gravity form. okay, ஏன்னா g இருக்குல்ல both in sides, that's what. so in this cases இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா m2g, இங்கேயும் m2g, இந்த g இங்கே கூட எழுதிக்கலாம், no issues, both are same product தானே. so wherever we can write 2 into 1 நாலும் 1 into 2 நாலும் ஒன்று தான். so m2g we are just taking it in the common term, right hand side க்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், இதில் காமனாக எடுக்கிறோம். so t is equal to m2g காமனாக எடுத்தோம்னா இந்த m2g இருக்கிற இடத்துல 1 plus இங்கே ஒரு m2g இருக்கா 1 into m1 minus m2 divided by m1 plus m2, அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்டூ ஒன்ன்றதை எழுத வேண்டாம், டேரெக்டாக என்ன எழுதிட்டாங்க, m2g இருக்கிறது 1 plus m1 minus m2 divided by m1 plus m2 எழுதிட்டாங்க. ஸோ t is equal to m2g. now we are multiplying this denominator into this numerator. இந்த denominator இருக்கக்கூடிய m1 plus m2வை numerator இருக்க ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய இந்த 1ஓட மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க. this is LCM, right? so now m1 plus m2 plus m1 minus m2 divided by m1 plus m2. okay, now m2 negative m2 positive m2 cancel ஆயிடும். now we will get 2m1 divided by m1 plus m2. வெளிய இருக்கக்கூடிய மாஸையும் நம்ம உள்ளே எழுதிடுறோம். so 2m1 இங்கே ப்ளஸ் பண்ணதால அந்த 2m1 இங்கே இருக்கக்கூடிய m2 ஆட் ஆகி g இங்கே ஆட் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே நியூமரேட்டரில் வரும், டினாமினேட்டரில் m1 plus m2 இருக்கும். so we found the tension, this is equal, right? so for m1 we know very well, again we are remembering this acceleration vector formula. if you are writing j vector எழுதுவோம் இல்லையா, ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதும்போது a vector is equal to minus a minus இந்த இடத்துல ஆக்சலேஷன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னா, see in the case of m1 acceleration acting downwards, that's what we are putting minus m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into j vector. for m2 mass m2 a vector is in the positive because here m2 is in the case acceleration is acting in a upward. so that's what we are putting directly, we are applying m1 minus m2 by m1 plus m2 j vector. இதை எங்க இருந்து எழுதணும்னா சிம்பிள், நம்ம 3.12 நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஆக்சிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம அங்க இருந்தா இது ரெண்டுத்தையுமே எழுதுறோம். ஓகே, so this is for vertical motion. and whatever for horizontal motion, horizontal ஒரு விஷயம் இப்படி நடக்குது அப்படின்னா என்ன பண்றது, see tension is equal to t is equal to m1g தான் இங்க டென்ஷன் தான். ஸோ இங்க வந்து m2 அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டென்ஷனுக்கு எடுத்துக்க முடியாது, பிகாஸ் இங்க இருந்து இங்க பாஸ் ஆகுது, பேக் டு இட் நெவர் மூவ்ஸ் இஸ் த பேக்வர்ட், இங்க ஃபார்வர்ட் மட்டும் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ இது ஒரு டைரக்ஷன், இங்க ஒரு y டைரக்ஷன், இது ஒரு x டைரக்ஷன், அல்லது இது y இது x, ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு டென்ஷன் தான் இங்க அப்ளை ஆகுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்க t இருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். ஓகேங்களா. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ ஹரிசாண்டல் மோஷனை we are going to see now. ஓகே,
Before that, we should know this downward gravitational force m2g. The forces வந்து எப்படி m2 லாக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Downward gravitational force, upward normal force exerted by the surface. Surfaceல இருந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேல இருக்கு. Horizontal tension. Horizontal tension ஹாரிசான்டலா டென்ஷன் அப்ளை ஆயிருக்கு exerted by the string. ஸ்ட்ரிங்னால ஹாரிசான்டலா இருக்கு. The force is acting on masses m1. m1 எப்படி இருக்குன்னா downward வந்து gravitational force similarly, but tension acting upwards. ஓகேங்களா, இங்க ஹாரிசான்டல் டென்ஷன் இருக்கு. இங்க வெறும் நம்ம டென்ஷன், ஏன்னா m2 அப்படின்னா m1 அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். m2 போது இது வந்து கீழே வருது. ஸோ m1 அப்படின்னும் போது we are considering this m2 இதுதான். சரிங்களா, ஸோ இங்க டென்ஷன் வந்து அப்வர்ட்ஸ்ல இருக்கு, இங்க டென்ஷன் வந்து நார்மல் அந்த இதில் இருக்கு. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் the free body diagrams வந்து இதுதான் இங்கே அப்ளை இருக்குது. எப்படி இருக்குன்றத ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் சொல்லி இதை நம்ம போடுவோம் இல்லையா. எக்ஸ் டைரக்ஷன், ஒய் டைரக்ஷன், டென்ஷன் m1 m1g, இங்கே நார்மல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் ஆகிருக்கு ஆஸ் இட் டோட். ஸோ கீழே வந்து m2g வந்து கீழே ஆக்ட் ஆகிருக்கு. டென்ஷன் வந்து இந்த மிட், அந்த ஹாரிசான்டல் டென்ஷன்றது இதுதான், மிட்ல இருந்து ஹாரிசான்டலாக வந்து ஆக்ட் ஆகிருக்கு. இப்படி தானே வந்திருக்கு, அந்த ஹாரிசான்டலாக தானே அந்த டயக்ராம் இருக்குது. ஸோ m2 இந்த மாஸ். ஓகேங்களா, ஸோ நவ் வி ஆர் ட்ரைங் டு ரைட் இன் திஸ் கேஸ் நியூட்டன்ஸ் லா ஃபார் m1. tj, j வெக்டார்ன்றது we know real y axis அப்ளை ஆகுது அப்படி சொல்றாங்க. now m1j m1g j வெக்டார், இது கேப், இந்த வெக்டார் அப்படின்றது கேப். இது வந்து வெக்டார் ஃபார்ம்ல எழுதும்போது நம்ம கேப் போட்டு எழுதுவோம். சரிங்களா, யூனிட் வெக்டார். ஓகேங்களா, போத் சைட்ஸ் இங்கேயும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வெக்டார் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஸோ யூனிட் வெக்டார் நான் சொல்லிக்கிறேன். Okay, in the cases we can say here it is along y direction. So along y direction we can say m1a for mass m1. Here tension acting upwards, gravitation force acting downward. So tj minus m1j is equal to minus m1aj unit vector or cap. Okay, see here in the case A வந்து கீழே ஆக்ட் ஆகிருக்கு. ஆக்சிலேஷன் m1ல எப்படி இருக்கு, கீழே இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் ரைட்டிங் ஹியர் மைனஸ் m1a j வெக்டார். டி மைனஸ் இங்கே இப்போ என்ன பண்ணுறோம், கம்பேர் பண்ணி ஜே கேப் வெக்டாரை வெளியில் எடுத்து கேன்சல் பண்ணி டி மைனஸ் m1j இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் m1a அப்படின்றத எழுதிடுறோம். நவ் நியூட்டன்ஸ் m2க்கு எழுதுகிறோம். m2க்கு நம்பொழுது we don't have that m1g, அங்கே கிராவிடேஷன் அப்ளை பண்ணி நம்ம எதுவுமே அங்கே கொடுக்கல. ஒன்லி யூ ஆர் கன்சிடரிங் தேர் t, ரைட், t டென்ஷனும் அண்ட் ma2 அப்படிங்கிறது தான் அங்கே இருக்குது. ஸோ m2வை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே இது அப்ளை ஆயிருக்கு. ஸோ ti வெக்டார் இந்த i டைரக்ஷன், ஏன்னா இது வந்து y வெக்டார் அப்படின்னா இது i வெக்டார் எடுத்துப்போம். ஏன்னா this is x axis, this is y axis. So இது x axis நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது that we may have only one thing, what, i vector. So next t is equal to m2a. ஓகேங்களா, இங்க இருக்கக்கூடிய i vector கேன்சல் ஆகி நமக்கு இது கிடைச்சிருச்சு. Now there is no acceleration along y direction அப்படின்னும் பொழுது we can in this case we can write for m2 we are writing nj. n என்றது என்னது, நார்மல், upward normal force j vector acting on a surface அப்படின்னும் போது y axisல வரும். so j vector unit vector minus m2g j cap is equal to 0. ஓகேங்களா, so இங்க இருக்கக்கூடிய இதுதான் n plus m2g is equal to 0 ஆயிடும். ஓகேங்களா, ஏன்னா இந்த இடத்துல இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன எடுக்கலாம், நம்ம இங்கே ஆக்சிலேஷன் கொடுக்கல, அதனால தான். சரிங்களா, ஸோ இங்கே ஆக்சிலேஷன் பார்ட்டே இல்லை, ஸோ அதனால 0 ஆகிடும். பை கம்பேரிங் திஸ் n is equal to m2g. ஸோ நவ் 3.15 what have found t is equal to m2a, அது வந்து 3.14ன்ற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது m2aன்றது என்னோட t. ஸோ நான் அதை என்ன பண்ணுறேன், m2a மைனஸ் m1g இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் m1a அப்படின்றத நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ m2a ப்ளஸ் இந்த ஏன்ற ஃபார்மை நான் இங்கே கொண்டு வந்து ஜின்ற ஃபார்மை இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன். m1 அல்லது m2 ப்ளஸ் m1 அல்லது m2, அதாவது நான் இப்படி சொல்கிறேன், இங்கே m2 ப்ளஸ் m1 இருக்குது, நம்ம m1 ப்ளஸ் m2 கூட எழுதிக்கலாம். ஸோ ஏ இருக்குது இஸ் ஈக்குவல் டு m1g இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ a இஸ் ஈக்குவல் டு I would like to find
ஏ அப்படின்னா இந்த ஏவை காமன் எடுத்தா m1 ப்ளஸ் m2 அல்லது m2 ப்ளஸ் m1 ப்ராக்கெட்டில் ஏ எழுதிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு m1 ஜியா. ஸோ ஏ எங்கே இருக்கட்டும், இங்கே இருக்கக்கூடிய m1 ப்ளஸ் m2வை நம்ம கொண்டு போகிறேன். ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு m1 ஜி டிவைடட் பை m1 ப்ளஸ் m2. ஸோ நான் இப்போ டென்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் ஐ எம் ஹேவிங் ஏ. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஏவை வச்சு மேலே நான் அப்ளை பண்ண முடியும். இங்கே இருக்கக்கூடிய 3.15ன்றதில் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஏ. அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு m2. ஏன்றது நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், m1 டிவைட் பை m2 m1 டிவைடட் பை m1 ப்ளஸ் m2 இன்டூ ஜி. ஸோ இது நம்ம அங்கே அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடலாம். இங்கே m2ன்றது இங்கே இருக்கக்கூடிய m2 இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் m1 m2 டிவைட் பை சம்மேஷன், அதாவது சம் பண்ணுறீங்க, அடிஷன் நடக்குது. சம் ஆஃப் m1 plus m2, 2 masses. In the product of masses, in the sum of masses into g. So, this is the comparison both in cases. It is clear that the tension in the string for horizontal motion is half of the tension for vertical motion for the same set of masses and strings. Okay. So, here we have seen about the ropes used in a conveyor belts, horizontal motion work for longer duration than those of cranes and lifts in a vertical motion. Okay. Next, concurrent forces in Lamini's theorem, it is nothing but a collection of forces is said to be concurrent if the lines of force act on a common point. அதாவது இதுதான் என்னோட காமன் பாயிண்ட். இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ், இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ், இங்கேருந்து நான் ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து ஆக்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ். ஆனால் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் பிளேன்லேயே வந்து எல்லா ஃபீல்ட் ஆஃப் அல்லது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆக்ட் ஆகணும், வெறும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆக்ட் ஆகணும் கிடையாது. wherever இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ், எக்ஸ் ஒய் இஸ் டேஷ், அப்புறம் இசட் ஒய்லேயே ஆக்ட் ஆகலாம், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இசட்லேயும் ஆக்ட் ஆகலாம், அல்லது ஒய் ப்ரைம், இசட் ப்ரைம், எக்ஸ் ப்ரைம், இந்த மாதிரி எந்த ஆங்கிலையும் ஆக்ட் ஆகலாம். இஃப் தே ஆர் இன் த சேம் பிளேன் தே ஆர் கன்கரண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் co-planar forces. So in case of the same plane act ஆச்சுன்னா it is not only a concurrent as well as it is a co-planar forces. ஓகேங்களா? So this is the concurrent forces. So hope you understood this and kindly read this and practice the derivation part. Thank you.